maybe physical body, as like Jesus said, the physical body tired, but our spirit has so much energy. Sister Shalini mentioned when Rachel asked him for the beginning of the prayer, everybody tired. He said, no, we have energy. That means spirit of energy inside. உள்ளான மனிதன் அதுலத்து இன்சைட் மேன். எல்லாரும் மிகவும் களைத்து போயிருந்தாலும் நாங்கள் நேற்று போன எல்லாரும் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறோம். எல்லாரும் உள்ளான மனிதன் எங்களுக்கு ஆவிக்குள்ளே உள்ளான மனிதன், நாங்கள் வெளியிலே உடம்பு சரீரம் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் உள்ளான ஆவிக்குள்ளாக நாங்கள் பிலன் கொண்டு இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறோம். ஷாலினி வந்தோடனே ரேச்சல் கேட்டால் டயர்டு உண்டு. ஷாலினி சொன்னா இல்லை இல்லை, நாங்கள் ஸ்பிரிட்ல நாங்கள் டயர்டு இல்லை என்று சொல்லி. I'm preparing time to give to you to share your feeling about yesterday. நான் உங்களுக்கு ஒரு டைம் தருவேன், நீங்கள் நேற்றைய நடந்ததை பற்றி உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்கள் என்ன சொல்ல போறீர்கள் என்று சொல்லி சாட்சி. I think if I am correct, we didn't go last year. This is year after, or 2 years after we went to the picnic. நாங்கள் போன வருஷம் போகவில்லை, 2 வருஷத்துக்கு பின்பாகத்தான் இந்த பிக்னிக் போயிருக்கிறோம். If we are not something doing habitually, we are not going to use to it. நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமுமாக அப்படியான காரியங்களுக்கு போயிருக்கிறோம். No, if we are not doing something habitually, நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமா அப்படியாவது காரியங்களை செய்யாவிட்டால் we are not going to use to. நாங்கள் அதை பழக்கப்பட மாட்டோம். It happened to us this time when we are actually church not prepared. Brother Sachin specifically and Brother Bhavan want to say go to out. So it came to not long period, just a few months, few weeks. So when come to the end of the period, last week, how we are going? By bus or by cars or by ram or by metro or by train, or these kind of issues came for the picnic. நாங்கள் போன முறை வருஷங்களில் போகாதபடியால் இந்த முறை எப்படியாவது போகணுமென்று பிரசச்சின்றது பவன் சொல்லியிருந்தால் நாங்கள் போவோம், பாசல் ஒரு 4 நாளும் போயிட்டு வருவோம் என்று. ஆனாலும் நாங்கள் ஒரு 2-3 கிழமையில தான் இந்த காரியங்களை ஆயத்தப்படிருந்தாலும் கடைசி நாள் நிமிஷத்திலே கடைசி கிழமையிலே நாங்கள் ரேம்பில் போகிறதா, மெட்ரோவில் போகிறதா, காரில் போகிறதா, பஸ்ஸில் போகிறதா, எப்படி போகிறதுன்ற ஒரு குழப்பம் இருந்தது. I remember when Rachel organizing the summer camp, then after winter camp, people knows it, every summer, every winter we are going to go somewhere. So prepared people's heart, they prepared, people's prepared. Okay, winter after summer camp we have, so it easy to organize. நாங்கள் பார்த்துருந்தோம், வின்டர் முடிய சமருக்கு போவோம், சமருக்கு முடிய வின்டர் என்று சொல்லி நாங்கள் அந்த கேம்புகளை ஒழுங்குபடுத்தியிருந்தோம். அப்போவே வந்தவர்கள் தங்களுடைய இருதயத்திலே ஆயத்தப்பட்டிருந்தார்கள், வின்டர் முடிய சமர் கேம்ப், சம முடிய வின்டர் கேம்ப் என்று சொல்லி. ஆனாலும் இந்த முறை நாங்கள் அப்படியாக இருக்கவில்லை. She's a caretaker of the church, Sabrina. Caretaking stuff. Oh Lord. So what happened when we stopped after our winter camp in old church, because of the treasurer and some board members said too much expenses going for the camp, so we don't have, church doesn't have money to spend, so we stopped in the old church. 1 year gone, then we came to here another 1 year, we didn't go, 2 years stopped this matter. நாங்கள் போன வருஷம் அந்த சபையிலே பழைய இடத்துல இருக்கிற பொழுது நாங்கள் கேம்புக்கு போய் வந்த பொழுது ட்ரெஷரரும் போர்ட் மெம்பர்ஸ் சொன்னார்கள், இது கூடி போயிட்டுது, நாங்கள் சர்ச் காசில் எடுத்து கேம்புக்கு போகிறதான்னு சொல்லி. ஆகவே நாங்கள் போன வருஷம் அங்கே போகலை, இங்கே வந்த பிறகு இந்த இடத்துல நாங்கள் போகாமல் விட்டு விட்டோம். What happened yesterday, Brother Bhavan and Brother Sachin already requested
we need to go winter camp like this way. So we are planning in starting today, this Sunday, to go to winter camp. Or one night stay in and stay and come. So preparing, so much important. There are few months to winter. So starting today, yes, financial problem, where we want to go, what kind of transportation we need, these all the problem going to be very easily can solve. We are preparing advance, if we are preparing advance. நாங்கள் முதலேயே ஒரு காரியத்தை ஆயத்தப்படுத்தினால் அந்த காரியத்தை செய்வது இலகுவாக இருக்கும். பிரதர் பவனும் சச்சினும் சொன்னால் நாங்கள் வின்டர் கேம்ப், வின்டருக்கு ஒரு கேம்புக்கு போவோம், ஒரு நாள் ரெண்டாலும் போயிட்டு வருவோம்னு சொல்லி. ஆகவே இந்த காரியத்துக்கு நாங்கள் முன்பாகவே ஒன்றிலிருந்தே நாங்கள் ஆயத்தப்படுவர்களாக இருந்தால் அந்த காரியத்தை செய்ய எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும். Why church want to go outside? We are coming Sunday by Sunday. Church, it's enough. No. Sometimes, why we need to go out like we went yesterday? Why church people want to go out as like other people every summer, every winter going? எல்லாரும் வின்டருக்கு சம்மருக்கு போகிறது போல நாங்கள் சர்ச்சாக்கள் ஏன் அப்படி போக வேணும்? இப்படி வெளியாக பிக்னிக் என்று நாங்கள் ஏன் போக வேண்டும்? நாங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சில் வந்து ஒன்று கூடுறோமே, ஏன் நாங்கள் இப்படி போக வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. I think biggest example, good example, Jesus has a picnic time with his disciples. Maybe you didn't think about, because Bible doesn't mention picnic word, but Jesus has on picnic with his disciples. He separated from the people and went to some lonely place, stay with them. Maybe Jesus played with the disciples. So much activity Jesus did. So we didn't realize, we think Jesus is a tough religious leader. No. Jesus is so simple, very enjoyable, nice guy. Hallelujah. நாங்கள் இயேசுவை பார்த்து யோசிக்கிறோம், அவர் ஒரு இலகுவானவர் இல்லை, அவர் ஒரு ஹார்டானவர். அவர் வந்து இப்படியாக ஒரு காரியங்களையும் என்ஜாய் பண்ணியிருக்க மாட்டார். பைபிளில் பிக்னிக் ஒன்று எழுதவில்லை, ஆனாலும் பைபிளில் கன இடங்கள் இருக்கிறது. இயேசு 12 சீஷரோடும் மக்களை விட்டு பிரிந்து போய் அவர்களோடு இருந்தார் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல அவர்களோடு சேர்ந்து விளையாடி இருப்பார், அவர்களோடு சேர்ந்து கதைத்திருப்பார். ஆகவே இயேசுவும் இப்படியான காரியத்தை செய்தார் என்று பைபிளை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக. I think best example, yesterday we saw the brother Darshan's capability to play badminton and the other swimming and things. We didn't know when we are just coming to the church. No, we didn't know how much he talented, how much he has a fun life. Oh, yesterday we saw. நாங்கள் நேற்று தான் தர்ஷனை கண்டோம். தர்ஷன் இப்படியாக பேட்மிண்டன் விளையாடுறது மட்டுமல்ல, எல்லாருக்கும் முதலே போய் ஸ்விம்மிங்கில் இறங்கி விட்டேன். பாச சொல்லல, நானும் சேர்த்து சொல்கிறேன். ஆனால் தர்ஷன் இப்படியாக நல்ல ஒரு காரியங்கள் எல்லாம் அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு மகன் சொல்லி நேற்று தான் எங்களுக்கு தெரியும். சர்ச்சுக்கு வந்து போகும்பொழுது எங்களுக்கு அது தெரியாது. Yesterday we found out a very wonderful badminton couple. Brother Bhavan and Sister Tanusha, you didn't come and see how much excellent player Tanusha. Oh, Lord. நாங்கள் நேற்று தான் கண்டோம். சலுஜாவும் பிரதர் பவனும் சிஸ்டர் சலுஜாவும் எப்படியாக பேட்மிண்டன் அடிக்கக்கூடியவர்கள் என்று சொல்லி சின்ன மகன் ஷெஹான் திரும்பி போற பொழுதும் சலுஜா வாரீங்களோ உங்களுக்கு பேட்மிண்டன் அடிக்க கேட்டபடியே இருந்தார். Also we found out new badminton player, Sister Shalani, small Shehan, playing very beautifully. சாலினியும் சின்ன ஷெஹானும் பேட்மிண்டன் எப்படி விளையாடினாலும் சொல்லி பார்க்க அழகாக இருந்தது. And also attacking badminton player, brother such attacking badminton player. சச்சின் வந்து எல்லாரையும் அட்டாக் பண்ணி விளையாடினார் அந்த பேட்மிண்டன் பார்க்கறதுக்கு. அந்த So those things only we can see when we are out of the church. நாங்கள் சர்ச்சுக்கு வெளியிலே போனதால் இப்படியான காரியங்கள் மற்றவர்களுக்கு என்ன முடியும் என்று சொல்லி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு. We can find out each other's different of their ability in personally they has when we are going out. நாங்கள் வெளியிலே போனாத்தால் மற்றவர்கள் என்ன காரியங்கள் செய்ய முடியும், என்ன காரியங்கள் செய்கிறார்கள் சொல்லி வெளியிலே போகும்பொழுது தான் எங்களுக்கு தெரியும். We saw the people
has a desire to invite it to other people through the sister Sasikala, she doesn't come easily herself. No, she invited to another two relatives to come, even though they are not believers. சசிகலான இருந்ததை பாருங்கள், அவ கூட வெறுவ எலுமோண்டு தெரியாத நிலையில இருந்தாலும் அவ தான் மட்டுமல்ல, இன்னுமாக ரட்சிக்கப்படாத தனது சொந்தக்காரர் 2 பேரையும் வாங்க போயிட்டு வருவோம் சொல்லி அவர்களையும் அழைத்து வந்திருந்தார். Believers mean they are not Christian believers, but when they come with us, I hope so they didn't get any upset because they came with the Christian people. Oh, nobody go and ask them to, you should be a Christian, you have to come to church with Sasikala and Brother Suresh Kumar, even though one of the sister, Brother Suresh Kumar's own sister. No, nobody didn't pushing for them to, they relaxedly, nicely stay with all of the Christian people. அவர்கள் இங்கு வந்தவர்களை நாங்கள் கேட்கவில்லை, நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களா, நீங்கள் சர்ச்சுக்கு வாராக்கலா, நீங்கள் சசிகலாவோட வாங்கோ கட்டாயம், அப்படி ஒருத்தரும் கேட்கவில்லை. அவர்களும் சந்தோஷமாக, அவர்களுக்கும் நான் நினைக்கிறேன் எங்களோடு வந்ததிலே அவர்களுடைய மனதிலேயும் ஒரு குறைவும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக அந்த நேரத்தை கழிக்க சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடியதாக இருந்தது. I saw finally when we are praying, they are so attentionally listening. Tamil language also we prayed, Hindi language, English. So attentionally they are listening what these Christian people saying. நாங்கள் ஜெபிக்கிற பொழுது நான் பார்த்தேன், அவர்கள் தமிழ்லையோ ஹிந்தியிலையோ இங்கிலீஷ்லையோ நாங்கள் ஜெபிக்கிற பொழுது மிகவும் அவதானமாக கேட்டுக்கொண்டார்கள், இந்த கிறிஸ்தவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள், என்ன பேசுகிறார்கள் என்று சொல்லி. This is the one of the way to the give to gospel to others, to invite them to church picnic. Please come and join. Buddhist people, Hindu people, Islam people, we can invite them to come and join our picnic or camp. நாங்கள் இப்படியான நாளிலே எங்களுக்கு ரட்சிக்கப்படாத இஸ்லாம் மக்களா இருக்கலாம், ஹிந்தி மக்களா இருக்கலாம், ஹிந்து மக்களா இருக்கலாம், புத்திஸ்ட் மக்களா இருக்கலாம், அவர்களை நாங்கள் கூப்பிடலாம், வாருங்கள் எங்களோடு சேர்ந்து காரியங்களை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி. If we invited to those people who are not believe in Christ, if we are inviting them to come to church, it is embarrassed for them. But if you are asking for the come to picnic, it is very easily they can come and join. That's the word different. Church, picnic. Church means some religion organization. We are Buddhist, we are Hindu, we are Islam. How can we go Christian church? But when we are asking come to our picnic, it is not the religious organization, it is common name, common things they can join. நாங்கள் சர்ச்சுக்கு வாங்கன்னு சொன்னா அவருக்கு பேர் இது ஒரு கிறிஸ்தவ சபைக்கு வர சொல்லி கேட்கிறார்கள், அது என்ன மாதிரி ஒன்று சொல்லி யோசிப்பார்கள். ஆனால் இப்படி ஒரு பிக்னிக்கு வாங்கணும் சார், பிக்னிக் எல்லாரும் போகிறது தானே, நாங்களும் சேர்ந்து போவோம்னு சொல்லி அவர்கள் சந்தோஷமாக வருவார்கள். So there are so many benefits when we are going out together as a church. நாங்கள் வெளியிலே சபையாக சேர்ந்து வெளியிலே போகிற பொழுது நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது. Thank you, Brother Bhavan and Brother Sachin family to encourage us, even though I decided to know, even though third year, we are not going anywhere. Doesn't have any facility. We don't have our 2 vehicles and the church is very low. My heart not going anywhere. But these 2 families, Brother Bhavan family and Brother Sachin family, encouraged us. Through that encouragement, Rachel and George start to work. It's been a blessed matter yesterday. Thank you for you both families. இந்த மனதிலே இன்னொரு பிக்னிக்கு போக வேணுமா, சர்ச்சில் இருக்க நிலைமை என்னத்துக்கு போவான், வாகனங்கள் எல்லாமே பிரச்சனைன்னு சொல்லி நான் அதை பற்றி யோசிக்க போக வேண்டும் விரும்பவில்லை, தீர்மானிக்கவில்லை. ஆனாலும் பிரதர் சச்சின் குடும்பமும் பிரதர் பவன் குடும்பமும் இல்லை, நாங்கள் போவோம் என்று சொல்லி அவர்கள் உற்சாகப்படுத்தி அந்த காரியத்தை செய்யணும் என்றதுனாலே ரேச்சலும் ஜோஜியும் அதற்கு எல்லா காரியங்களையும் பார்த்து ஆயத்தப்படுத்தி அந்த காரியத்தை செய்தது மட்டுமல்ல, நேற்றைய நாள் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளாக இருந்தது. Amen. 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 I know for sure now, hereafter, you are not waiting for a church people or church pastor or lead organizing for those things. You are going to be organized and telling us to, yes, we are ready, we have to go. அடுத்த முறை பாஸ்டர் நீங்கள் போவீங்களான்னு கேட்காம நீங்களே சொல்லுங்கள், பாஸ்டர்
நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு போக போகிறோம், நாங்கள் ஆயத்தப்படுகிறோம், நாங்கள் போவோம் என்று சொல்லி நீங்கள் அந்த காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தி நீங்களே நாங்கள் போவோம் என்று தீர்மானிக்கிறவர்களாக மாறுவீர்கள். There is a real church development also going to be a new beginning, this church. I know for sure. இந்த சபையின் திரும்ப ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கும். நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து எப்படியான காரியங்களை செய்கிறது. Because as the church leaders, your heart and desire so strong sometime as a church leaders than us. Your desire about the Christ church so strong. Thank you for that. சிலவேளை நாங்கள் சபையிலே நாங்கள் ஊழியங்களை செய்கிறவர்களா இருந்தாலும் நீங்கள் காரியங்களை எடுத்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக அந்த காரியங்களை செய்கிற பொழுது எங்களை விட உங்களுடைய காரியங்கள் மிகவும் நல்லதாக இருக்கிறது. Because of those discouragement coming many reasons through our weakness, our failures as leaders. But I remember you both of family, Brother Bhavan family and the sister Brother Sachin family, even though that hardest time for a church and the family, you stood with us and give us to maximum encouragement to until functioning for this church today. எங்கள் சபையில் இருந்த காரியங்களிலிருந்து நாங்கள் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் ஆக நாங்கள் இருக்கிற பொழுது பிரதர் சச்சின் ஃபேமிலியும் பிரதர் பவன் ஃபேமிலியும் எங்களோடு சேர்ந்து நின்று இல்லை என்று சொல்லி இந்த காரியங்களை இன்று வரைக்கும் செய்யக்கூடியதாக சபை நடக்கக்கூடியதற்கு நீங்கள் இருந்த காரியங்களுக்காக கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். As well, Brother Suresh Kumar and Sister Sasikala family, when I am bringing for them, always say in those days 5 months before, sondu poda no pastor, sondu போக வேண்டாம், sondu poha vendam. I remember that word. They encouraging that way. They cannot speak much more to encourage me for the words, the language wise. But what are the language they know well? They give me much as encouragement to encourage. நான் வாகனத்திலே போலவர் சுரேஷ்குமார் குடும்பம் இந்த நாளும் நான் போல்வது என்னை தைரியப்படுத்துவார்கள். சோர்ந்து போக வேண்டாம் பாஸ்டர், சோர்ந்து போக வேண்டாம், நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்களுக்காக என்று சொல்லி அவர்கள் எங்களை தைரியப்படுத்தினதுண்டு. Beautiful, wonderful. But we met. No. Before that, before picnic, we met Brother Joel Aziz, and then after we talked to him, he saw crying. Oh, first question he asked, how is your? He forgot about the word. How is your vacation? நேற்று நான் ஜோவலோடு கதைக்கிற பொழுது மிகவும் தூக்கப்பட்டார். அவர் கேட்டார் பிக்னிக் என்றதை மறந்து, அப்பா நேற்றையான் வெக்கேஷன் எப்படி அப்பான்னு கேட்டார். He's so upset because he's the one of the another joyful guy when we coming out. Remember that summer camp and winter camp? Summer camp. He came, winter camp he didn't come. So enjoyed. ஜோவல் வந்து நல்ல ஒரு வெளியிலே நாங்கள் போகும் பொழுது அவர் நல்லாக என்ஜாய் பண்ணுறவராக இருந்தால், நாங்கள் சமருக்கு போகிற பொழுது அவர் எப்படியாக என்ஜாய் பண்ணாரு தெரியுமானாலும் பாவம் அவர் கவலைப்பட்டார் நேற்று வர முடியாதுக்கு. Today, who are the people came to wedding? One of his brother came from German and another sister came from USA. Both families today they are leaving from Montreal, so he has to go and stay with them little while before they are leaving. So that's why he couldn't come today. So he want to say bye them to who are the brother going to go German and who are the sister going to go USA. அவருடைய ஒரு அக்காவும் அவருடைய அண்ணாவும் ஜெர்மன்லேருந்தும் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்கிறார்கள். அந்த கல்யாண திருமணத்துக்கு வந்தால் இன்றைக்கு அவர்கள் போக இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களோடு போய் கொஞ்சம் நேரத்தை அவர் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொண்டிருப்பதாக சொன்னார். Even though final moment he called Rachel and said, Papa, Rachel, 3:30 maybe I can come because I want to go 3 o'clock. Rachel said, no, spend your time with them because until he don't know when after they are going to meet them. This came also long time to meet them. So we by forcefully said to him to stay with them, otherwise he won't to come to church. 3:30 மணிக்கு அவர் கால் பண்ணார். நான் இன்னும் ஒரு அரை மணித்தியால 3 மணிக்கு போயிருக்கிறேன், 3:30 மணிக்கு நான் வந்துடுவேனப்பான்னு சொல்லி. ஆனால் ரேச்சல் சொன்னால், ஜோவல் வர வேண்டாம், நீ அவர்களோடு நீ எப்போ அவர்களை காண்பாயோ தெரியாது, இன்றைய நாளும் அவர்கள் போகும் பொழுது அவர்களுக்கு பாய் சொல்லி அவர்களோடு சந்தோஷமாக நின்று அடுத்த முறை நான் உங்களை சந்திப்போம் என்று சொல்லி. Very innocent and very
very soft heart man. When we saw their family members, the posh people came from Germany, came from Switzerland, came from USA. He's the very innocent man of the family. Actually, we are blessed to keep him with our church, even though language barriers and the things, we are blessed to keep him like that way. Thank you, Lord. அவர் ஒரு இன்னசென்டான ஒரு அமைதியான ஒரு மனிதன். அவர் எங்கள் சபையிலே நாங்கள் வைத்திருக்கிறதுக்கு நாங்கள் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்னு சொல்லலாம். அவருடைய குடும்பம் வந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரை நான் கண்டேன். எல்லாரும் மிகவும் பணமுள்ள பெரியவர்களாக இருந்தார்கள். ஆனாலும் ஜோயலை பார்க்கிற பொழுது சாதாரண ஒரு மனிதனாக எங்களோட சபையிலே வந்து எங்களோடு கூடி இருக்கிற அவர்கள் நாங்கள் வைத்திருப்பது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சபை. Amen. I think you all of them has a very good friendship with Brother Joel. You are all, everybody we are enjoy with him. He's a very soft heart, kind person. Thank you, Lord. அவர் ஒரு மிகவும் ஒரு சாஃப்டான ஒரு மனிதன். நீங்க எல்லாரும் அவரோட அன்பாக இருக்கிறீர்கள். நீங்க எல்லாரும் அவரோட கதைக்கிறீங்களுக்கு பாசை பிரச்சனை என்று இல்லை. அவரோடு நாங்கள் அன்பாக கதைக்க எல்லாருக்கும் அந்த கிருபை இருக்கிறது. Right, we are going to go to our subject. I have today little time, but I am going to conclude this before 6 definitely, because I know I need to give to you to talk about little bit for the picnic and the next prepare your thoughts about the next winter outreach. நான் சீக்கிரமாக எனது காரியத்தை நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லி உங்களிடம் தர போறேன். நீங்கள் நேற்று நடந்த காரியத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல போறீர்கள், அடுத்த காரியத்தை ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் என்ன காரியங்கள் சொல்ல போறீர்கள் என்று நீங்கள் அதை பற்றி கதைக்கலாம். I forgot to mention the Sabrina so enjoyed yesterday. You saw her went to the water. She want to swimming like all the older people. She's the, I think, joyful person at the whole our group, the most joyful person in our team. Wow. எங்களோட டீமில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கள், மிகவும் சிறிய சப்ரினா மிகவும் என்ஜாய் பண்ணவராக இருந்தால் பீச்சிலே போய் குளித்து பீச்சிலே போய் என்ஜாய் பண்ணக்கூடியதாக. I think Rachel didn't get the time to prepare the pictures and the videos. Maybe next first Sunday of the August she's going to put all the videos and pictures, even though I didn't send any personal pictures to personally each one of us what I took. So maybe in this week I am going to send the personal நான் எடுத்த pictures. படங்களை நான் ஒருத்தருக்கும் போடவும் இல்லை. ரேச்சலும் அந்த இதுகளை ஆயத்தப்படுத்தவில்லை. அடுத்து நான் எடுத்த படங்களை உங்களுக்கு இந்த கிழமையிலே போடுவேன். அது மட்டுமல்ல, ரேச்சல் அந்த பிக்னிக்கு போன அந்த காரியங்கள் படங்களை நாங்கள் இதிலே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். Amen. But the Suresh Kumar got the sadness and the jealousy when I am spelling all these picnic story. சுரேஷ்குமார் கவலையா இருந்திருக்கும். நான் இதை பற்றி எல்லாவற்றையும் விளங்கப்படுத்துற பொழுது. But when we are coming to church, he explained how people are enjoying in Italy, like this summer time, and they are going and taking things. When we are hearing those stories, it's so beautiful. வரும் பொழுது அவர் இந்த சமர் காலத்திலே இத்தாலியிலே எப்படியாக ஆக்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள், இப்படியாக போய் வந்து அப்படியான காரியங்களை கேட்கிற பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கும். Now we want to bless your family. Don't think about the things you left out in Italy. Think about the Canada and the Canada life as like when Joseph went to Egypt, he got the benefit for his family. But Joseph got the promise with his family. When you are leaving from the Egypt, don't forget, took my bones from the cemetery. Go and again dig my pit where I buried, took my bones and bring my bones to the Israel, Canaan. That's the Joseph promise with his family. யோசேப் தனது குடும்பத்துக்கு சொன்ன காரியம், ஒன்றையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டாம். எகிப்திலே இருந்து நீங்கள் கொண்டு போக வேண்டியது என்னை புதைத்த என்ற எலும்புகளை மட்டும் நீங்கள் கொண்டு போய் இஸ்ரவேலுக்கு கொண்டு போங்கள். நான் விட்டு வந்த காரியங்களை
திரும்பவும் நினைக்க வேண்டாம். நான் இத்தாலியில் என்னத்தை விட்டு வந்தேன் இங்கே கனடாவில் என்று சொல்லி நினைக்க வேண்டாம். சுரேஷ்குமார், கனடாவிலே கர்த்தர் என்னை எப்படியாக ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லி அந்த காரியத்தை சிந்தியுங்கள். Still, we couldn't understand the reason in our human mind. I know you both, and as Stephen doesn't understand still why we left that prosperous, good, rich country and to come to Canada. திரும்ப நாங்கள் எங்களுக்கு உங்கள் 3 பேருக்குமே ஒரு கேள்வியா இருக்கு. இப்படியாக நன்றாக இருந்த அந்த இத்தாலி நாட்டை விட்டு நாங்கள் ஏன் இந்த கனடா நாட்டுக்கு வந்தோம் என்று சொல்லி. Only you have one of the picture, that mean daughter Dharmita's 3 children, you are stay with them, you want to look after them, you want to help that family. Still you have only that small picture. உங்களுக்கு ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் உங்களுக்கு முன்னோக்கி இருந்தது. எனது மகளின் 3 பேர பிள்ளைகள், அவர்களோடு விளையாட வேணும், அவர்களோடு நான் இருக்க வேணும், அதுதான் இந்த வாழ்க்கை என்று சொல்லி நீங்கள் அந்த மட்டும்தான் உங்களோட பிக்சரா இருந்திருக்கு உங்களோட. But when I am looking with the God's almighty sight, God's sight, when we are looking for your family, not the human eyes, God's sight, God's eyes, God's howl, God's looking your family. நாங்கள் மனித ரீதியாக பார்க்கிற பொழுது இப்படியான காரியம் தான் எங்களுக்கு தெரியும். அவற்றை பேர பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் மகளுக்காக பேர பிள்ளைகளுக்காக வந்து, ஆனால் நான் மனித விதமாக பார்க்கவில்லை, கர்த்தருடைய விதமாக எப்படியாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். We don't know yet what the God desire, how God's look in your family, in your life. In Canada you couldn't find it yet. ஆனாலும் கர்த்தர் உங்களுடைய குடும்பத்தில் கனடாவில் என்னத்துக்காக கொண்டு வந்தார்னு சொல்லி எங்கள் உங்களுக்குமே இன்னும் தெரியவில்லை. So because of that you have a frustration, you have a sorrowness, you have a sadness according to the Canadian immigration environment, Canadian lifestyle, Canadian job situation, Canadian medical situation. You have a frustration because you not yet know what the proper God's plan and idea for your family in Canada. கனடாவில் இருக்கிற இமிகிரேஷன் காரியங்கள், கனடாவில் இருக்கிற மெடிக்கல் காரியங்கள், கனடாவில் இருக்கிற ஜாப் காரியங்களை பார்க்கிற பொழுது உங்களுக்கு மிகவும் ஒரு போராட்டமாக இருக்கும், இது என்ன காரியம் என்று சொல்லி. ஆனாலும் கர்த்தர் உங்களை இந்த இடத்துக்கு என்னத்துக்கு கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லி இன்னும் எங்களுக்கு தெரியாது. ஆகவே அந்த போராட்டம் எங்களுக்கு போராடி கொண்டிருக்கும். நாங்கள் இத்தாலியில் எல்லா காரியங்களும் எங்களுக்கு இருந்ததே, அது எல்லாவற்றையும் விட்டு இங்கே வந்தோமே இன்னத்துக்கு என்ற ஒரு கேள்வி எங்களோட மனதிலே இருக்கு. Today I want to bless you and proclaim, think about Canada, think about your future in Canada, think about your generation in Canada. Now you are separated from Italy to Canada. நீங்கள் இந்த நாளை நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். இந்த நாளில் நீங்கள் யோசியுங்கள், நீங்கள் வந்தது என்னத்துக்கு கனடாக்காக, உங்களுடைய குடும்பம், உங்களுடைய பரம்பரை, உங்களுடைய காரியங்கள் என்னவாக இருக்கும் கனடாவில் என்று சொல்லி அதை நினையுங்கள். அந்த காரியம் நினையுங்கள். ஏன் நான் இத்தாலியில் இருந்து எல்லாவற்றையும் விட்டு இந்த நாட்டுக்கு வந்தேன், இந்த நாட்டிலே நான் என்ன செய்ய போறேன், அப்படியான காரியங்கள் நீங்கள் சிந்தியுங்கள். Lord, please remove their hearts doubt and the difficulties about the Canada. ஆண்டவரே, அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற கனடாவில் ஏன் வந்தோம், கனடாவில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகள், கனடாவில் இருக்கிற கஷ்டங்கள், போராட்டங்களில் இருந்து அவருடைய இருதயத்திலிருந்து அதை அகற்றி அவர்களை நீர் ஆசீர்வதியும். Even if they want, they can decide to go back to Italy, but I want to warn you and I want to say to you in the name of Jesus Christ, now Canada belongs to you. Now think about Canada as your country. Then God can easy to bless you. இந்த நாளில் நீங்கள் கனடா, இனி நான் கனடா தான் எனது நாடு என்று சொல்லி நீங்கள் அந்த காரியத்தை இன்றைய நாளில் அதை கர்த்தரிடத்திலே பாரம் கொடுங்கள். அப்பொழுது ஆண்டவருக்கு சுகமாக இருக்கும், உங்களுக்கு மிகுதியான காரியங்களை செய்து முடிப்பதற்கு. Same message according to the equally
applying for Brother Darshan and Brother Darshan's mother as well. Think about now, not the past things. Now, starting today, your life in Montreal. How God going to bless you to forgetting the bad feeling past. இந்த நாளும் நான் தர்ஷனிக்கும் அம்மாக்கும் இதே காரியத்தை தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வென்கூவர் இல்லை, மொன்றியலுக்கு ஏன் வந்தீர்கள்? மொன்றியலை ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு வந்தார். ஆகவே பழைய உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த பழைய கசப்பான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து, ஏன் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன், என்னத்துக்காக இப்படியான காரியங்களை ஆண்டவர் செய்ய என்னை கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லி நினைங்கள் பொழுது ஆண்டவருக்கு இலகுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு காரியங்களை செய்வதற்கு. The best example, Brother Bhavan's life in Canada, in Montreal, he forgot the past. What happened to him? He start new life in Montreal. Now he's starting new life with Tanusha as a family, husband and wife. That's the way. That's the procedure in God. பவனுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தான். அந்த பழைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு நான் மொன்றியலிலே புதுதான ஒரு காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தரிடத்தில் கேட்டு அந்த காரியத்தை செய்து நான் தனுஷாவோடு இந்த இடத்திலே நான் இருக்க போகிறேன் என்று சொல்லி அவர் அந்த வாழ்க்கையை அமைத்தார். அப்படியாக கர்த்தருக்கு காரியங்கள் செய்ய இலகுவாக இருக்கும். Same example going through the Sachin family. They have a doubted and double-minded matter. But one day they stopped and removed that doubt mind and that hardest thinking. Now they are in Quebec, in Montreal. Very easy to God to help them because they removed their doubt mind and double mind. அதே போல நம்ம சச்சின் குடும்பத்துக்கும் ரெண்டு காரியம் இருந்தது. ரெண்டு பக்கம், அங்கேயா இங்கேயா அப்படியான ஒரு ரெண்டு பக்கமான யோசனைகள் இருந்தார்கள். எப்படியாக இந்த காரியங்கள் முடிய போகிறது. ஆனாலும் ஒரு தீர்மானம் நாங்கள் எடுத்து, இல்லை நாங்கள் ஒரு மனதோடு ஒரு காரியத்தை தான் நாங்கள் தீர்மானம் எடுக்க போகிறோம், கியூபெக் பிரதேசத்தில் தான் இருக்க போகிறோம் என்ற அந்த தீர்மானத்தை எடுத்த பொழுது இலகுவாக இருக்கும் ஆண்டவருக்கு ஒரு காரியத்தை செய்ய. Message going through the Pastor Chrysanthus as well. What are the things he think in himself? He has to stop and he has to build the God's what he wants to eat in his life. He has to remove his own ideas. He has to allow to come to him and fulfill real God purpose in his life. அதே போலதான் பாசக சாந்தசுக்கும் இருக்கிறது. அவரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தான் நினைத்த காரியங்கள் அல்ல, ஆண்டவர் அவருக்கு என்ன சொல்லுகிறார், ஆண்டவர் அவரை என்ன செய்ய சொல்லுகிறார் என்ற காரியங்களை அவர் செய்கிற பொழுது அவருடைய எல்லா மிகுதியான காரியங்களும் இலகுவாக செய்ய ஆண்டவருக்கு இலகுவாக இருக்கும். It's equal in without any difference. It is come to our family as well. Whatever we have in doubt and double-minded matter, we have to remove as the church leaders and the church leaders family to come to one negotiated, one mind matter to grow church, grow as the family, and remove all the destruction and all the bad failure in our life. எங்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன், எங்களோட குடும்பத்துக்கு நாங்கள் ஊழியக்கார குடும்பங்களாக இருந்தாலும் நாங்கள் பழைய காரியங்களை விட்டு நாங்கள் குடும்பமாக சரியான தீர்மானத்துக்குள்ள வரும் பொழுது, நாங்கள் என்னத்துக்கு வந்தோம், என்ன காரியம் என்று தீர்மானிக்கிற பொழுது அது உண்மையாக அந்த காரியம் தான் எங்களை சரியான முறையில் சபை காரியமாக இருந்தாலும் குடும்ப காரியமாக இருந்தாலும் அதை எங்களை சரியாக வழிநடத்தக்கூடியதாக இருக்கும். Now we started that practically. Really, we started in practically, even though without vehicles, so hard to us to depend. But we remove those two vehicles. What are they giving us to the hardship? We remove them. We started to that very ordinary way. We can say the zero ground to build proper way our lives. அதே போலதான் நாங்களும் அந்த வாகனங்கள் இல்லாமல் இருப்பதென்றது இலேசுவான காரியம் இல்லை. ஆனாலும் நாங்கள் குடும்பமாக சேர்ந்து அந்த காரியத்தை செய்தோம். ஏனென்று சொன்னால் அப்படியாக நாங்கள் ஜீரோலிருந்து எங்களுடைய காரியங்களை சரியாக செய்து முடிக்க உதவியாக இருக்கும். Amen. These are the things Holy Spirit just mentioned to me to give to us to
not for the just you all, for us as well. So I want to come to that. அது இதே போல தான் எங்களோட வாழ்க்கையிலும் என்ன காரியங்கள் இருக்கிறது, உங்களோட வாழ்க்கையிலும் என்ன காரியங்கள் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடியதாக இந்த நேரத்திலே இருந்தது. நான் ஒரு காரியத்தை இதோடு ஆட் பண்ணுகிறேன். நான் ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து வந்து கனடாக்கு வந்த காலத்தில் இருந்து நானும் யோசித்த காரியம், ஒரு 2 வருஷம் மிகவும் நான் இங்கே வந்தேன் கனடா, ஏன் எல்லாவற்றையும் விட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்தேன், வேலையை விட்டு வந்தேன், எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தேன் என்று சொல்லி எனக்கு ஒரு பெரிதான ஒரு போராட்டம். பாஸ்டர் வேலைக்கு போயிடுவார், நான் இந்த நாளும் வீட்டிலேருந்து அழுவேன். ஏன் நான் இந்த நாட்டுக்கு வந்தேன், ஏன் நான் திரும்பி போகாமல் விட்டேன், ஏன் நின்றேன், சகோதரங்கள் சொன்ன காரியத்தை கேட்டு நின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனாலும் ஒரு காரியம், ஆண்டவர் எனக்கு இந்த விசா தருவது என்று சொன்னால், ஆண்டவர் எங்கள் 3 பேருக்கு விசா தராமல் நான் இந்த இடத்துல வரமாட்டேன் என்று தான் என்ற முதலாவது காரியமாக இருந்தது. ஆனாலும் அப்படி விசா கிடைத்தும் இந்த இடத்துல வந்து பட்ட பாடுகள், பிள்ளை 3வது பிள்ளையாக இருந்தாலும் அந்த பிள்ளை அழிந்து விட்டது. வந்த உடனே வர முடியாத ஒரு பொக்குளிப்பான் வியாதி வந்து மிகவும் கஷ்டப்பட்டோம். அப்படியாக வந்து போகிற பிரச்சனையால் இங்கே ஒருவரையுமே தெரியாது. இந்த மொன்றியல் பிரதேசத்திலே டொரண்டோலே வந்து மிகவும் அந்த காலத்தில் ஒருவரையுமே தெரியாது, உதவி இல்லை, பெரிதான கஷ்டம். நான் டொரண்டோவில் இருப்பேனே, அடி இங்கே வந்தேனே அப்படி என்று சொல்லி மிகவும் ஒரு போராட்டம், வெளியில் சொல்லாட்டிலும் ஒரு போராட்டம், ஏன் வந்தேன் என்று. ஆனாலும் ஒரு நாளே நாங்கள் தீர்மானித்தோம், இல்லை, கேஸ் முடிஞ்சது, ரிசல்ட்ஸ் வரையில்லை. அப்படியாக உடனே ரிசல்ட்ஸ் வரையில 3 மாதம் முடிஞ்சது. இருக்கிறவர் எல்லாரும் பார்த்து உங்களுக்கு இனி சரி வராது, கேட்குற ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவார், இனி சரி வராது, 1 மாதத்துல பதில் வரையிலையா, இனி சரி வராதுன்னு சொல்லுவார்கள். ஆனாலும் உள்ளுக்குள்ளே எனக்கு நம்பிக்கிறது ஆண்டவர் செய்வாரண்டு. ஆனாலும் நாங்கள் ஒரு காரியத்தை விட்டோம். நான் விட்டேன், ஆண்டவரே அங்கேருந்து இங்கே நீர் எங்களை கொண்டு வந்தது ஒரு நோக்கத்துக்காக, அந்த நோக்கத்தை நீர் செய்து முடிக்க வல்லவர். ஆகவே பழசுகளை நாங்கள் நினைக்காமல் இந்த இடத்திலே நாங்கள் என்ன காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பிரெஞ்சு படிக்க வெளிக்கிட்டோம். அப்படியாக வித்தியாசமான காரியங்கள் செய்ய வெளிக்கிட்டோம். ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். இமிக்ரேஷன் காரியங்கள் எல்லாத்துலேயும் எனக்கு ஜெயம் கிடைத்தது. உண்மையிலே பாஸ்டர் சொன்னது போல் அது உண்மையாக அந்த காரியங்கள், உண்மையான காரியங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில் அந்த ஸ்டார்ட்ல நடந்த காரியங்களாகவே நாங்களும் பழசுகளை நாங்கள் விட்டு ஏன் கனடாவுக்கு வந்தோம், கனடாவில் என்ன காரியம் நாங்கள் செய்ய போவோம் நினைக்கும் பொழுது காத்தரங்களை ஆசீர்வதிப்பார். சேம் திங் Brother Sachin, we came as a family, we got the visa, but always in my mind why I came. My family is not here, my mother and father is not here, my brother is not here, nobody is here. When I came, I lost the 3rd baby. Then I got chicken pox, suffered a lot. I came to live in Toronto. I don't know why I came to Montreal. We don't know anybody in Montreal. So many problems, so many things. But finally, hearing was finished. 3 months passed, no decision. But everybody said, oh, you are not going to get the good decision because within 1 month you'll get the good decision. Otherwise, your decision is not good. But inside I know God won't do anything for me because I believe Him, I have that faith. But the double-minded was the problem. But finally I decided, no, God, I came to Toronto, I came to Canada, I came to Toronto, but you brought me to Montreal. Then I started to study French, I started to do so many different things, volunteer work, lot of things. But the double-minded gone and one mind I came, the God blessed and gave me the good decision, and we took after that PR and the citizen and everything. I want to thank, yes, the double-minded is not good. When God brought us, we have to have the one mind, then God will bless us. Amen. She shared her testimony, the family testimony. I know for sure you all has like that story about Canada life. ஒரு ஸ்டோரி இருக்கிறது. Starting today, as like yesterday picnic, we are starting new beginning in your life as well. We forgetting past, we forgetting Italy,
we forgetting India, we forgetting Sri Lanka, we are now thinking about Canada. We are belong to Canadian, via Canadian citizenship, preparing kingdom of God life. நாங்கள் இந்திய நேற்றிலே நாங்கள் இந்த பிக்னிக்கு போய் வந்ததில் இந்த இந்திய நாளேந்து நாங்கள் தீர்மானிப்போம் பழவைகள் எல்லாவற்றையும் மறந்து பழைய காரியங்கள் எல்லாம் விட்டு நாங்கள் இந்த கனடா பிரதேசத்தில் ஏன் வந்தோம், நாங்கள் கனடாவில் என்னத்துக்காக வந்தோம் என்று சொல்லி அதுக்காக ஆயத்தப்பட்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக இந்த இடத்துல நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லி எங்களை ஆயத்தப்படுத்துவதாக மாறும். Thank you, Brother Darshan, for your straightforward decision you made. It's going to be a much pleasure to the Lord to work out in your life and your mother's life. பிரதர்ஷன், நீங்கள் 2-3 நாளைக்கு முன்பாக ஒரு காரியத்தை தீர்மானித்து நின்றீங்கள். அந்த தீர்மானம் உங்களுக்கு உங்களுடைய அம்மாவோட வாழ்க்கைக்கு அது உதவியாக இருக்கும். Yes, we need that boldness to take decision without not looking human opinion, human idea, human ஆலோசனை. நாங்கள் மனிதர்களுடைய ஆலோசனைகளை பார்க்காமல், மனுஷர்கள் சொல்லுவதை கேட்காமல் நாங்கள் சரியான தீர்மானத்தை, எங்களுடைய தீர்மானத்தை சரியாக எடுத்தால் கர்த்தர் உதவி செய்யவா. Amen. So, Rachel, I think she's ready. Still, we are continuing separation from this world. Still, we are living in same world, but we are spiritually separated from this world. நாங்கள் இந்த உலகத்திலே ஜீவிக்கிறோம். நாங்கள் எல்லாரை போல நாங்களும் இந்த உலகத்திலே மனுஷர்களாக ஜீவிக்கிறோம். ஆனாலும் இந்த உலகத்திலே இருந்து நாங்கள் வேறு பிரித்த மக்களாக எப்படி இருக்கிறோம் என்று சொன்ன காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். As like yesterday picnic time, I heard about Brother Bhavan mentioned 2-3 times regarding about the white people. நாங்கள் அந்த இடத்துலையும் நேற்று பிக்னிக்கு போன பொழுது பிரதர் பவன் வெள்ளைக்காரர்களை பற்றி 2-3 தடவை சொன்ன காரியம் நான் கேட்டேன். That is very important things he mentioning. அது மிக முக்கியமானது. Because we have a Christian culture as well, white people has their own culture. நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எங்களுக்கு வித்தியாசமான கல்ச்சர் இருக்கிறது, அதே போல வெள்ளைக்காரர்களுக்கு வித்தியாசமான கல்ச்சர் இருக்கிறது. Even though we like to the white people culture, we cannot adapt it to very easily. We cannot adapt it easily. We have to fight to become like them. நாங்கள் வெள்ளைக்காரருடைய நாட்டிலே வந்து வெள்ளைக்காரர்களை போல நாங்கள் இருக்க முற்பட்டாலும் அவர்களுடைய அந்த கல்ச்சருக்குள்ளே நாங்கள் எங்களை கொண்டு சேர்ப்பது மிக கஷ்டமானது. Because our skin is brown, is so black. எங்களுடைய சரீரம் வந்து கருப்பாக அல்லது பிரவுன் கலர் ஆயிருக்கு. But we know white people's skin so white. அந்த வெள்ளைக்காரர்கள் வந்து மிகவும் வெள்ளையாக இருக்கும் அவருடைய சரீரம். They are jealous with us because of our beautiful skin. அவர்கள் எங்களை பார்த்து சரியாக ஜெலஸாக இருக்கும். அவர்களுக்கு என்ன சொன்னால் எங்களுடைய சரீரம் வந்து பிரவுன் கலராக இருக்கிறதுனால. What our thought, our thinking pattern. Oh, we have to be a white because white people so proud about their skin. That's a wrong idea. நாங்கள் நினைக்கிறது வெள்ளைக்காரர் வெள்ளை ஸ்கின்னா இருக்கிறாள், அவங்க எங்களை பார்த்து பிரவுன் என்று யோசிக்கிறாள். அப்படி இல்லை, அவர்கள் எங்களை பார்த்து எங்களுடைய பிரவுன் ஸ்கின்ல நல்ல விருப்பம். Of course, white people real jealous about our beautiful this skin. வெள்ளைக்காரங்க எங்களை பார்த்து ஒரு எரிச்சல் என்னன்னா எங்களுக்கு இப்படியாக அழகான சரீரம் தான். Yeah, sure. It is proof through the physiology. That means that's why white and black people start to fight for the skin color. ஒரு சைக்காலஜிக்கலாகவே நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். என்றால் கருப்பு மக்களும் வெள்ளை மக்களும் சண்டை பிடிக்க தொடங்கினது இதனாலே தான். That's why yesterday we saw them very easily remove all the clothes
cloth without panty or amude. So they lay down on the beach, on the sand, to become a brownish people. அவர்கள் தங்களை எல்லாவற்றையும் கலட்டி அந்த வெயிலுக்குள்ளே அவர்கள் படுத்திருந்தா ஏனென்றால் எங்களை மாதிரி அவர்களுடைய சரீரம் பிரவுன் கலராக வர வேண்டும். They hated their white skin. அவர்களுக்கு அந்த வெள்ளையான அந்த சரீரத்தை விட எங்களை பிரவுன் சரீரம் ஆசையாக இருக்கும். அதனாலே அவர்கள் அந்த வெயிலுக்குள்ளே படுத்திருந்தார்கள். That's the real truth. அதான் உண்மையான காரியம். We don't want to sunrise. We want to cover to not to burn anymore our skin. எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை வெயிலுக்குள்ளே எங்களுடைய கைகள் எல்லாம் கருத்து போவது எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. So different culture because of the environment, white people, environment and the sun, how they become a white people. So our country environment, hot sun, we got dark, they got white skin. So this is become a culture. இதுவும் ஒரு கல்ச்சராக இருக்கிறது. அவங்க வெள்ளையாக இருக்கிறார்கள், அவங்களுக்கு வெயில் இல்லாதானே. நாங்கள் வெயிலுக்குள்ளே இருந்து நாங்கள் பிரவுன் ஆகிவிட்டோம். அதனால இது ஒரு ரெண்டு வித்தியாசமான கல்ச்சராக இருக்கிறது. But even when we were in the picnic place, that beach, we thought we are the only Christian people. நாங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது நாங்கள் நினைச்சோம் நாங்கள் மட்டும்தான் கிறிஸ்தவர்கள் அந்த இடத்துல இருக்கிறோம்னு சொல்லி. Because no any identification find out in our skin. We don't have any tattoo. I am Christian. Ajaikapata Bhatia put I believe. No, we don't have idea. Oh, we are not putting anything in board. We are Christian people. So same way we cannot find any white people at that park, at that park. Oh, they are Christian or not. Maybe there are many Christian people on that beach, but we couldn't find out them because no any adayalam in the body or dress or way to find out he's Christian, he is not Christian. No, every human are only skin differences other than same blood, same feature, moon face and the skin, nose and the things. So we are very difficult. We have so difficult to identify the people who are the Christian, who are the non-Christian. நாங்கள் அதிலே ஒருவரையும் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியாது. யார் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களா இல்லையான்னு சொல்லி அவர்கள் கனவேர் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாமானால் நாங்கள் அடையாளம் அவர்களுடைய டட்டு அவர்கள் இதுகளை பார்த்து அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று பாத்தியா ஐ பிலீவ் என்று போட்டு டட்டு அடித்த மாதிரி அதில் ஒருத்தரும் போட்டு இல்லை. ஆகவே அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களா அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இல்லாதவர்களான்னு எங்களுக்கு தெரியாது. But our attitude, our behavior going to show what kind of heart we have. ஆனாலும் நாங்கள் அந்த இடத்திலே எங்களுடைய ஆட்டிடியூட் நாங்கள் செய்கிற காரியங்களை பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் நாங்கள் யாருன்னு சொல்லி. This example, I think most of you remember. We tried to make a group picture with Georgie's pawn, like a selfie. He tried to make a group picture. நாங்கள் குரூப் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு ஜோர்ஜியோட ஃபோன்லே நாங்கள் ட்ரை பண்ணினோம். எல்லாரும் குரூப்பில் ஒரு படம் எடுப்போம். So one of the corner bench, that bench is the Brother Bhavan's favorite bench. He saw one of the very beautiful woman that bench with the yellow hat. So that same bench he stood the one of the white man. அந்த இடத்துல ஒரு வெள்ளை மனுஷன் ஒரு ஆள் வந்திருந்தார். அவர் பிரதர் பவன் காட்டின பிரவுன் உடுப்பு போட்டு அந்த இடத்திலேயே அந்த வெள்ளை ஒரு மனிதன் இருந்தார். I think you're not going to forget him. He ran away to the Georgie and asked, "Can I picture for your whole group?" அவர் ஓடி வந்து ஜோர்ஜியை கேட்டா, நான் ஒரு படம் எடுக்கட்டா உங்களை எல்லாரையும் வைத்தனு சார். A little far for our group picture place, and he stood in that bench. அவர் அந்த நாங்கள் ரெண்டு இடத்துலேருந்து அவர் தூரமா இருந்தார்.
But at that time, Brother Sachin in the washroom, we don't have complete group picture. Georgie said later on we are going to take picture, so we will tell you. சச்சின் அந்த வருஷம் இருந்தபடியால் ஜோஜி சொன்னார், நாங்கள் ஒரு ஆள் வேற இருக்கிறது, அவர் வந்த பிறகு நாங்கள் எடுக்கும் பொழுது நாங்கள் உங்களை கூப்பிடுவோம். Then finally we want to take a whole group picture, so we set up it. Then my wife said, that man, that guy, we have to find out him today. Oh, he's still that on the after, I think 2 hours after. He's still same bench. When Georgie went and said to him to group picture, yes. He ran away and took his selfie, and also for all of us took the wonderful picture. What kind of heart that? அந்த இடத்துல நாங்கள் படம் எடுக்க ஆயத்தப்படுத்த பொழுது போய் அவரை கேட்ட பொழுது அவர் உடனடியாக ஓடி வந்து தன்னையும் எடுத்து எங்களையும் அந்த இடத்திலே படம் எடுத்தார். எப்படியான இருதயம் உள்ளவராக இருக்கும். That is the generosity heart. அதுதான் உண்மையான இருதயமுள்ள மனுஷன். He not need to come and ask, can I take all of your people one picture? அவர் தேவையில்லை, நான் உங்கள் எல்லாரையும் சேர்த்து ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு ஓகேயான்னு சொல்லி அவர் வந்து எங்களை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Even the second time when Georgie went and asked him to take, can I take the group picture? Oh, 2 hours ago I asked you, you proudly said no. No, you can take yourself. He can say like that. ஜோஜி போய் கேட்ட பொழுது அவர் முதல் நான் உங்களை கேட்டேன், இப்போ ஒரு மணி பிறகு வந்து கேட்கிறியா படம் எடுக்கன்னு, எனக்கு இல்லாத நீ இப்போ எடுன்னு சொல்லி இருக்கலாம். But he ran away and took the picture. Maybe if we ask him, are you Christian? நாங்கள் அவர் ஓடி வந்து எடுக்க பொழுது நீ கிறிஸ்டியனா நாங்கள் கேட்டிருந்தால், I felt like that because of his heart so soft, so generosity. Christian's heart should be like that. அவர் நல்ல இருதயம் உள்ளவராக அவர் வந்து அந்த இடத்துல அந்த காரியத்தை செய்வது நான் நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்கலாம் என்று சொல்லி. Even though there are many people, I got help in Sri Lanka as well in Canada. They are not Christian, some are Islam, some are Hindu, some are Buddhist, but their heart so soft and generosity. ஆனாலும் அவர்கள் எனக்கு ஸ்ரீலங்காலயம் அப்படித்தான், இஸ்லாம் மக்கள், புத்திஸ்ட் மக்கள், இந்து மக்கள் எனக்கு உதவி செய்கிறார்கள். காரணம் அவர்களுடைய இருதயம் வந்து மிகவும் சாஃப்டானதாக இலகுவானதாக இருக்கும். What the Bible says, பைபிள் என்ன சொல்லி இருக்கிறது? those kind of people, அப்படியான மக்கள், so close to the God, Lord Almighty. அப்படியான மக்கள் கர்த்தருடைய காரியத்துக்கு மிகவும் சமீபமாக உள்ளவர்களாக இருக்கிறது. Just one step, only just one step they have to took to accept Jesus Christ. அவர்களுக்கு ஒரு படி காணும், ஒரு காரியம் காணும், இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. That's why very important Sister Sasikala invited to the Suresh Kumar's own sister and another relative. So they, at that camping time, they are touched about the Christians. சசிகலா சுரேஷ்குமார் அக்காவை மற்ற சகோதரியை அந்த இடத்துல கூட்டியது அந்த இடத்துல அவர்கள் வந்திருக்கிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்துடைய பிள்ளைகள் எப்படியாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்களுடைய இதயத்திலே தொடக்கூடியதாக இருக்கும். This is we are calling separation, separating from this world. இதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம், இந்த உலகத்திலிருந்து நாங்கள் வேறு பிரிக்கப்பட்ட மக்களாக இருக்க வேண்டும். Before we looking that video clip, I want to go to the Gospel of Matthew, chapter 18, verses 1 to 5. நான் இந்த வீடியோ கிளிப் பார்க்கும் முதல் மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரம் 1-5 வசனங்களை பார்ப்போம். Jesus gave us to the beautiful example who are the people wants to God, who are the people much close to God, who are the people generosity, soft-hearted. நாங்கள் அதில் பார்க்கிறோம், இயேசுக்கு எப்படியான மக்கள் தேவை, உண்மை உள்ளவர்கள், இருதயத்திலே சாந்தமுள்ளவர்கள், எப்படிப்பட்டவர்கள் இயேசுக்கு தேவை என்று சொல்லி மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரத்திலே அவர் கூறுகிறார். Gospel of Matthew, chapter 18, verses 1 to 5. மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரம் 1-5 வசனங்கள். So we have 2 examples in our church, in Sachin Puta and Sabrina Dot. நாங்கள் சபையிலே சப்ரினாவும் சச்சினும் எங்களுக்கு உதாரணமாக இருக்கிறார். Shihan son and Sabrina Dot.
Because Mahan- according to this God's மகன் ஷிஹானும் சப்ரினா மகளும் எங்களோட சபையிலே உதாரணங்களுக்கு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் for this Jesus teaching. இயேசுவின் இந்த இந்த உபதேசத்திலே என்ன மாதிரி அவர் சொல்லுறாரு. So then we can easily understand what is the Jesus explaining here. நாங்கள் இலகுவாக அறிந்து கொள்ளலாம் இயேசு எப்படியாக அதை விளங்கப்படுத்துறார். Okay, now we are going to read in Hindi and Tamil. I think not need English, but if we need, we are going to read. But the Sachin, can you help us? Oh, Shalani. Yeah. Wow, what a dangerous statement in Tamil. Yeah. Yes. Uh-huh. Ah. Hallelujah. What a beautiful example Jesus gave to the people, because the context, that means before the story, there is behind that story argument with the disciple who's going to be a big guy in Jesus, with Jesus. I am. John said, I am. James said, I am. No. I am going to go and sit down with the Jesus' right hand. So, between disciple fighting something in the kingdom of God, in between our 12s, who's going to be a big guy? So, that's the matter. Jesus come to this conclusion to explain to his disciples who is the big guy with me, stand front of me. இயேசு சொல்லுகிறார் இந்த காரியத்தை அவர் விளங்கப்படுத்துகிறார். அந்த சீஷர்களுக்குள்ளே இருந்த போராட்டம், அந்த 12 பேருக்குள்ளேயும் இருந்த போராட்டம் வந்து யார் இயேசுக்கு முன்பாக இருப்பார்கள் என்று அந்த காரியத்தை விளங்கப்படுத்துவதற்காக இயேசு இந்த வசனத்தை சொல்லுகிறார். Oh, one of the major matter too, we are talking about the qualification now, accepting Jesus Christ as a personal savior. Second one we explained last week, and the continue weeks for the public statement, water baptism. பார்த்தோம், நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வது, அடுத்ததாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நாங்கள் அவருக்குள்ளாக நாங்கள் முழுக்கு ஞானஸ்நானம் எடுப்பது. Now you can easily imagine how about Shihan, how about Sabrina, how these children's behavior
attitude, how we can control them. நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஷிஹான் சப்ரினா எப்படி இருக்கிறார்கள், அவர்களுடைய ஆட்டிடியூட், அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கிறது, அவர்களை நாங்கள் எப்படியாக காரியங்களிலே கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறோம். Now we can think about myself, yourself, and ourself. நாங்கள் எப்பொழுது யோசிப்போம் என்னை பற்றி, உங்களை பற்றி, எங்களை பற்றி. If I decided to want to do something, I am not going to listen in anybody. My wife said, my children said, because of that older person decision, I want to do. I am not listening even though God himself talk to me. I am not listening. I want to do it. If it fail or correct or I have to do. That's the elderly people mind setup. Now we can come to the children mind setup. நாங்கள் பார்க்கிறோம் பெரியவர்களுடைய மைண்டில் என்ன இருக்கிறது, மனைவி சொன்ன என்ன, கணவன் சொன்ன என்ன, பிள்ளைகள் சொன்ன என்ன, யார் சொன்ன என்ன, நான் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறேன், கடவுள் சொன்ன என்ன, இல்லை நான் எடுக்கிற தீர்மானம் சரி என்று சொல்லி நாங்கள் சில காரியங்களை நாங்கள் தீர்மானம் எடுப்போம். ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகளுடைய மனதில் எப்படி இருக்கிறதுன்னு சொல்லி. This qualification is we are calling childlike heart. இதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம், இந்த குவாலிஃபிகேஷன் என்ன சொல்றது, பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை எப்படி இருக்கிறதுன்னு சொல்லி. They completely, both of them, even though Shihan 8 years old now, Sabrina just 1.5, they are under control. Father Sachin and the mother Shalan. ஆனால் நாங்கள் வளர்ந்தவர்கள் இப்படியான தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பொழுது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கிறார்கள்னு சொல்லி. ஷிஹானுக்கு 8 வயசு, சப்ரினாக்கு 1.5 வயசு. ஆனால் அவர்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது தகப்பன் சச்சினும் தாய் ஷாலினியுமாக இருக்கிறார். Childlike heart. பிள்ளைகள் போல எங்கள் இருதயம் இருக்க வேண்டும். Jesus said to his oldest 12 disciples, இயேசு அந்த தன்னோடு இருந்த அந்த 12 வயது வந்த அந்த சீஷர்களுக்கு சொல்லுகிறார், if you want to enter into my rajyam, my kingdom of God, எனது ராஜ்யத்துக்குள்ளே, எனது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே நீங்கள் உட்பிரவேசிக்க வேண்டும். you need childlike hearts. உங்களுக்கு சிறு பிள்ளைகளுடைய இருதயம் வேண்டும். Shihan sometime want to go play every evening, not sometime, every evening he pushing to Father Sachin, Dada, I want to go park, play. Every evening when we are drop, even the Sunday, then Sunday, every day is like that, I hope. Dada, even though 8 or 9 o'clock, we are dropping them their home. Dada, I want to go park to play. ஒவ்வொரு நாளும் ஷிஹான், நாங்கள் இந்த சம்மர் காலத்தில் பார்க்குறோம், ஒவ்வொரு நாளும் ஷிஹான் தகப்பனை கேட்பார், நாங்கள் போய் விளையாடுவோம், பார்க்கல விளையாடுவோம். சில வேளை நாங்கள் ட்ராப் பண்ணிட்டு வீட்டில் ட்ராப் பண்ணி ஞாயிற்றுக்கிழமை போய்க்கே அவர் கேட்பார், டடா நாங்கள் பார்க்குக்கு போவோம் விளையாடுவோமான்னு சொல்லி. His whole heart desire want to go and play. இருதயத்திலே மகன் ஷிஹானுக்கு என்ன இருக்கிறது, போய் விளையாட வேண்டும். He not asking Dad, can I go and play park? No, he ordering to father, Dada, I want to go and play park. அவர் நாங்கள் பார்க்குக்கு போய் விளையாடுவோமா டடான்னு கேட்கிறே இல்லை, அவர் சொல்றார் நாங்கள் போவோம், இது பார்க்குல போய் நாங்கள் விளையாடுவோம்னு தான் கேட்பார். But when brother Sachin said, Father Sachin said, தகப்பன் சச்சின் சொல்லும் பொழுது, no, it is not time, we have to go home. இன்றைக்கு இல்லை டைம், நாங்கள் வீட்டை போக வேணும். Shihan not stood with the head and the put leg up and crying and doing dance on the road. No, he doesn't do anything. He just go behind the father. ஷிஹான் அந்த இடத்திலே
தலையை கீழே போட்டு காலை மேலே வைத்து கரணம் அடித்து அழுது கத்தி அந்த காரியம் செய்வாரா? இல்லை. அவர் என்ன செய்றார்? தாப்பன் இல்லை என்று சொன்னனே, தாப்பன் பின்னாலே நடந்து போகிறார். I think I saw many times children are doing, even though Canadian children, white children on the road, fighting with the mothers and the fathers and crying, rolling on the ground, asking something somehow. We don't know. They are fighting with the parents. நீங்கள் சில வேளை கண்டிருப்பீங்கள், இந்த கனடியா வெள்ளைக்கார பிள்ளைகள் கூட சில வேளை போகா சில காரியங்களை தங்களுக்கு வேணும் என்று சொன்னால் அழுது குளறி நிலத்திலே விழுந்து பிறண்டு இப்படியா சண்டை பிடித்து கேட்பார்கள், எங்களுக்கு இது வேணும் என்று சொல்லி. You know, they're much more disciplined than our parents in Asian, Sri Lankan, Indian parents for the white people, about their children. They are so strict with the children. They are not giving what they asking, whatever rounding, rolling on the road. They took them, grabbed them and put the car and closed the door and going home. நாங்கள் இருக்கிறோம், எங்கள் இலங்கை மக்களை விட வெள்ளைக்காரர் எப்படிப்பட்டவர்கள் நாங்கள் இருக்கிறோம். அவர்கள் சரியா ஈஸியானவர்கள் இல்லை. வெள்ளைக்காரர்கள் அப்படிப்பட்ட வெள்ளைக்காரர்களும் அப்படித்தான். பிள்ளைகள் எப்படி அழுது குழண்டு பிறண்டு அழுதாலும் அவர்களை உடனே அடியாக தூக்குவார்கள், காருக்குள்ளே போடுவார்கள், பூட்டுவார்கள், போயிடுவார்கள். So many times our Asian parents, Sri Lankan, Indian, we are listening to children when they are rolling on the ground. We shame. People are looking. No, we whatever they asking, we bring to them to the store and the kadeo, whatever food restaurant we are giving, because they are rolling and doing. People are looking us so shame. No, white parents not doing those kind நாங்கள் of இலங்கை things. இந்திய மக்களாக இருக்கிற நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? எங்களோட பிள்ளைகள் இப்படி விழுந்து அழுது சாப்பாடோ என்னவோ கேட்கிற பொழுது எங்களுக்கு ஐயோ மற்றவர் பார்க்கிறார்களே வெட்கம் என்று சொல்லி நாங்கள் எப்படியாவது அதை எடுத்தவளை கொடுத்தவளை கொண்டு போறாரு. ஆனாலும் வெள்ளைக்காரர்கள் அப்படி அல்ல, உடனே கையிலே அவர்கள் இழுப்பார்கள், காருக்குள்ளே போடுவார்கள், போயிடுவார்கள். What is this matter Jesus want to explain? Children are, until come to 18 of age, they are under control to the parents. என்ன இயேசு கிறிஸ்து விளங்கப்படுத்துகிறார் என்றால், பிள்ளைகள் 18 வயசு வரும் வரை அவர்கள் பெற்றாருக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். Yes, legally over 18, but here Canada is starting teenage 14, children are doing what they want. ஆனாலும் உண்மையாக லீகலாக நாங்கள் பார்க்கும்போது 18 வயசுக்கு மேலே தான் பிள்ளைகள் தங்களோட பாடல இருக்கலாம். 18 வயசு கீழே பெற்றார்களுடைய கீழ் தான் பிள்ளைகள் இருக்க வேண்டும், பெற்றார் சொற்படி தான் நடக்க வேண்டும். கனடாவில் அப்படியெல்லாம் 14, 15லேயே அவர்கள் தங்கள் பாடலை நடப்பார்கள். ஆனால் அந்த காரியம் இருக்கிறது, பெற்றாருக்கு கீழ்ப்படுகிற காரியம். But still under the law, even the Canada, whatever children did even though under 18, they are still under the parents, even though court going to decide you have to go back with the parents, or we are going to give to you foster parents. That means you are saying you cannot stay with your own biological parents. Okay, we accept it, but we are not. You are allowed to go and living alone. Oh, boyfriend or girlfriend, what you want. We are going to put you kind of parents. They are control you. பிள்ளைகள் ஏதாவது இருந்தால் பெற்றாரை விட்டு நீங்கள் போங்கொண்டு சொல்ல மாட்டார்கள். நீங்கள் பெற்றாரோடு போங்கொண்டு சொல்வார்கள். ஆனால் பிள்ளைகள் எங்கள் பெற்றார் இப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஏதாவது குறை சொன்னால், ஓகே, உங்களுக்கு நீங்கள் போய் தனியும் கூட பாடல உங்களோட விருப்பமானபடி உங்களோட ஆக்களோடு சீவிக்க முடியாது, நாங்கள் உங்களுக்கு ஃபோஸ்டர் பேரண்ட்ஸ்னு சொல்லி இன்னொரு பெற்றாரை எங்களுக்கு தருவோம், அவர்கள் சொல்றதுபடி நீங்கள் இருக்க வேண்டும், உங்களோட பெற்றாரு கீழ்ப்படியாவிட்டால் நாங்கள் தருகிற பெற்றாருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் சொல்லி கனடாவிலே அப்படியான காரியங்கள் இருக்கிறது. So Jesus here mentions siru pillaigal, that means under 10, over 2 years old, under 10 years. இயேசு சிறு பிள்ளைகள் என்றதுல சொல்லுறது 2 வயசுக்கு மேலான 10 வயசுக்கு கீழான பிள்ளைகளை தான் அவர் சொல்லுகிறார். They are obeying very easily to the parents what the parents are saying, without fighting, without arguing, without say, Dada, if you are not giving this one, I am not coming home. No, one shot, hey! They listening, they are coming with the parents.
like that we have to surrender to the Lord God Almighty. Even though my age 65, I cannot fight with the Lord. I need Lord this. That's the matter. He said, childlike heart. சிறு பிள்ளைகள் இருதயம் என்றவர் சொல்றது அந்த 2 வயசுக்கும் 10 வயசுக்கும் இடையில இருக்கிற பிள்ளைகள் பெற்றார் என்ன தாப்பன் என்ன சொன்னாலும் தாய் என்ன சொன்னாலும் இது எனக்கு வேணும் அது எனக்கு வேணும் இல்லை நாங்கள் முடியாது என்று சொன்ன பொழுது அவர்கள் அந்த காரியத்தை கேட்டு நடக்கிறது போல நாங்கள் கிறிஸ்துவாக இருக்கிற நாங்கள் கிறிஸ்துவை தரித்த நாங்கள் அவர் சொல்லுகிறதை நாங்கள் கேட்கிற பிள்ளைகளாக அவர் சொல்லுகிறதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். எனது வயது 65 இருக்கலாம், நானும் அதே தான் பின்பற்ற வேண்டும். We are calling for this qualification. Depend on God. For everything we have to depend on our Lord Jesus. We have to have that childlike heart to obey to the God. நாங்கள் எல்லா காரியத்திலுமே எங்களுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அவருடைய நம்பி அவரை நாங்கள் டிபெண்ட் பண்ணி நாங்கள் இருக்க வேண்டும். என்னென்றால் இருதயம் சிறு பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தில் எப்படி இருக்கிறது பெற்றாருக்கு சொல்லுறதை கேட்டு நடக்கிறது போல நாங்களும் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார் அதன்படி செய்கிற பிள்ளைகளாக அவர் சொல்லுறதை நாங்கள் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். That's why Jesus came to from the Nazareth to Jordan, 80 kilometers distance, Nazareth Gama village to the Jordan River to get the baptism from John the Baptizer. அதனால தான் இயேசு என்ன செய்றார் அவ்வளவு தூரம் எருசலேமில் இருந்து ஜோர்தானுக்கு வருகிறார். அந்த 80 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு காரியம் யோவானிலிருந்து ஜோர்தான் நதியிலே யோவான் ஸ்நானத்திலிருந்து அவர் ஞான ஸ்நானம் எடுப்பதற்கு. Jesus didn't say, Heavenly Father, I am your son, son of God, my name, man of the God, my name. I don't need this water baptism. Why I want? I am the son of God. What you said to me? Okay, preach the gospel. Okay, I started now. Why you said to me to go to water? That's a childlike heart Jesus has. Jesus' heart, childlike heart, obeyed for everything for the Father. இருதயம் எப்படி இருந்தது? சிறு பிள்ளைகளுடைய இருதயம் போல இருந்தது. அவர் தகப்பன் பிதா சொன்ன காரியத்தை செய்கிறவர் இருந்தார். அவர் சொல்லி இருக்கலாம், அப்பா பிதாவே நான் உமது மகனாக இருக்கிறேன், நான் இந்த உலகத்தை பெரியவனாக இருக்கிறேன், ஏன் நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேணும், ஏன் நான் அங்கே போய் யோவான்கிட்ட போய் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேணும், நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேணுமா, எனக்கு எல்லாமே தெரியும், நான் உமது குமாரனே, நான் பெரியவனாக இருக்கிறேனே. அவர் சொல்லவில்லை. அவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் சிறு பிள்ளை என்ற அந்த இருதயம் இருந்தது. அந்த சிறு பிள்ளையின் இருதயம் இருந்தனாலே அப்பா சொன்ன காரியத்தை நான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவ்வளவு தூரம் நடந்து போய் அந்த யோர்தானிலே அவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்தார். Very clear, Rachel already put here this diagram. Maybe some already saw that one, looked that one, some are not. This is the depth. Depth means the spiritual depth for the when we are taking baptism is spiritual. May burial, the giving, the under the water immersion. So here resurrection, that means after the get it for the water and the new life. So this is the very clear picture what the baptism spiritual meaning. Water baptism spiritual meaning. நாங்கள் முழுக்க ஞானஸ்நானத்தை பற்றி இயேசுவது வடிவாக போட்டிருக்கிறார். நாங்கள் முதலாவது மரிக்க வேண்டும், எங்கள் இருந்து பிறகு நாங்கள் தண்ணியில இருந்து எங்களை எழும்பி தண்ணிக்குள்ளே போக வேண்டும், எழும்ப வேண்டும், புதிய லைஃப் புதிய வாழ்க்கையை நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அது வடிவாக போட்டிருக்கிறது. Very brief description are here. Thank you for Rachel for this thing. We are not going to today. Okay, now we are going to go that first video clip, Jesus baptism. Again, you are going to watch it. Why? It has to go to your mind. Why Jesus want to get the baptism? திரும்பமாக இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் எடுத்ததை நாங்கள் பார்க்க போறோம். Shantara, can you off the light? இந்த காரியம் இல்லை, நாங்கள் அதை பார்க்க போறோம். நாங்கள் ஏன் திரும்ப பார்க்கணும்னா, ஏன் இயேசு ஞானஸ்நானம் எடுத்தார், அவர் எடுக்க வேணுமா ஞானஸ்நானம் என்றதை நாங்கள் திரும்பவும் பார்க்கிறோம். This is 2000 years ago. Jesus
2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக இயேசு ஞானஸ்நானம் எடுத்த காரியத்தை பற்றி நாங்கள் பார்க்கிறோம். Jesus never baptized the people, but John the Baptist did it. John the Baptizer did it. பட்டிருக்கிறது யோவான் ஸ்நானன் இயேசுவுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார் என்று. ஆகவே அதை அதை நிறைவேற்றும்படியாக இது நடந்தது. This small video clip. This is movie, one of the movie small part. Not the human made according to their thoughts. It is the biblical Bible written it. அது ஒரு படத்தினுடைய ஒரு காட்சியாக இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒரு படத்திலே ஒரு காட்சியாக இருக்கிறது. இதை அவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பினபடி அவர்கள் அந்த படத்தை எடுக்கவில்லை. பைபிளிலே இது எழுதப்பட்டிருக்கிறதை சரியாக எடுத்திருக்கிறார். Now you can think about, if Jesus baptized, how about I? How about me? How about ourselves? இயேசு இப்படியாக ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறதுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் என்று சொன்னால் நாங்கள் எப்படியாக ஞானஸ்நானத்துக்கு கீழ்ப்படுத்திக்கிறோம் என்று சொல்லி எங்களுக்கு விளங்கி இருக்கு. And past weeks we saw for you to the baptism going on inside the church in the baptism tank. நாங்கள் கடந்த கிழமையில பார்த்தோம், சர்ச்சில் பேப்டிசம் டேங்க்ல பேப்டிசம் எடுத்ததை பார்த்தோம். Even though it's very differently doing that, those days past and the person have to go to inside the baptism tank, both of them going to be wet. But these days we saw you to pastor most of the newly baptism tank making like that, pastor outside, the person only going inside, pastor not wet. That's very easy system. Oh, pastor not need to change the dress and things and that. See, people are very smart people. So even though Christian church, they are coming for the new things, new modern techniques. So டெக்னிக்கலை பாவிக்கிறார்கள். நாங்கள் பார்த்தோம், பேப்டிசம் டேங்க் வச்சு பேப்டிசம் டேங்குள்ளே போய் அந்த பேப்டிசம் எடுக்கிற உள்ளுக்கு போய் அதிலே பேப்டிசம் எடுத்து வருகிறது இருக்கிறது. இப்போ இன்னொன்றை பார்த்தோம், பாஸ்டர் உள்ளுக்கு போக தேவையில்லை, அவர் வெளியில் நின்று கொண்டு உள்ளுக்குள்ளே அந்த விசுவாசியை பேப்டிசம் கொடுத்து அந்த விசுவாசி வெளியில் வருகிறார். பாஸ்டர் உடுப்பு நினையாது, பாஸ்டர் வெளியில் நிற்கிறார். இப்படியாக கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற முறையிலே காரியங்களை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
Even though today we are going to see the people are baptizing in the ocean. Huge ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, even though no specific place to take the water baptism. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்து சமுத்திரமாக இருக்கலாம், பசிபிக் சமுத்திரமாக இருக்கலாம், அந்த எந்த இடம் என்று இல்லை, அந்த இடங்களையும் கிறிஸ்தவர்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறதை காணுகிறோம். I did just last ocean baptism. Yeah, this is the one I need. Now we're at the beach. We're going to baptize some more of our friends. We got Chris, we got Sandy, and we got Casey. We're going to baptize them today. We got Brother John here who's going to read something about mikvahs and baptism. We got a few friends here support them. Dear Heavenly Father Yahweh, we come here in the name of Yeshua HaMashiach. Thank you for blessing us with the opportunity today to baptize our brothers and sisters in the ocean, for opening their heart to desire to follow your will and your way. Hallelujah. Praise Yahweh. And this is Chris, this is Sandy, and this is Casey. And I know all their names. And Arthur. Don't forget Arthur. Yeah. Okay. Little while, we are waiting, going to wait. That's an Arthur. There's Arthur. Hello, Arthur. Small baby also there. First day at the beach. First day at So, the beach. Chris, is there anything you want to say about today? About I'm just blessed it all worked out. It all came together, and this is wonderful. My mom's gonna get baptized with me, and it's a wonderful thing. Hallelujah. Hallelujah. Casey or Sandy, anything you want to say? Praise Yahweh. Praise Yahweh. Praise Yahweh. I'm just so thankful for my son and Sandy and this little baby. I'm thankful for you and just thankful for everything that God brings into our life. And I just wish blessings for all of us. In God's love. The Praise family Yahweh, praise baptism, Yahweh. this is a mother. Dear Heavenly Father Yahweh, we And the come here daughter. today to Daughter-in-law. bless Sandy for desiring to get baptized in your holy name, in the name of the Father Yahweh, in the name of the Son Yeshua HaMashiach. I bless you today, Sandy, in the name of Yahweh and His Son Yeshua HaMashiach. All right. Hallelujah. All right, here we are with Casey. In the name of our wonderful Creator Yahweh and His Son Yeshua HaMashiach, I bless you in their names, and I baptize you in the name of Yeshua and Yahweh. Hallelujah. Dear Heavenly Father Yahweh, we come here in the name of your Son Yeshua with Chris and his family to baptize them. We baptize Chris today in the name of Yahweh, our Creator, and His Son Yeshua HaMashiach. Hallelujah! Hallelujah! On this day, another baptism. Hallelujah. Thank you, Chris, for Praise coming God. out and desiring to fulfill Yahweh's This is commission of awesome. being Thanks, baptized. Paul. Thanks. Thank you. Hallelujah. Thank you, Sandy, and thank you, KC. Thank you, God. May Yahweh bless you and your house and your family and your beautiful Shabbat baby. shalom. Shabbat Shalom. Here we are on hot- Sabbath, October 31st. Yeah. Spreading some light in the darkness. Hallelujah. Hallelujah. Dear Heavenly Father Yahweh, we come here today in the name of your Son, Yeshua HaMashiach. We come here to baptize Aaron in the name of the Father Yahweh and His Son, Yeshua HaMashiach. Amen and hallelujah. Praise Yahweh. Hallelujah. Family, brother. Hallelujah. Hallelujah. Awesome, Wash bro. away his sins and heal him of his iniquities and give him a new life in the name of Yeshua. You don't go into mikvah to join a church. You're not sprinkled to join a church. You go into water as an outward manifestation of an inward work that's happened in your life, a change in your life. That day it was to be for repentance. You might be on YouTube for this. It's okay. Well, I just want to say thank you for your guys' guidance and
Hallelujah. Congratulations. Congratulations. All right, brother. New brother. There's no accidents. We met you for a reason, Yeah, there's brother. no Hallelujah. Even though baptizing people very public places, the beach, other people also surrounding. So, yeah, that's why we are calling, even though church, when we are doing baptism, it is not secret. At least family members coming to see the baptism. It's not the just pastor and the person. At least another 2-3 people as a witnesses should be there. அதான் சபையிலையும் சொல்லுவோம், குடும்பர் பாஸ்டர் மட்டும் இல்லை, குடும்பத்திலும் அதில் இருக்கணும் 2-3 பேர் சாட்சி உள்ளவர்களாக அந்த இடத்துல ஞான ஸ்நானம் எடுப்பது. So we are preparing as a church another baptism service. So Lord God Almighty looking for this matter. So once again, before I concluded this service, I would like to come to Rachel that Tamil explanation, because I want to very clearly understand this matter, Tanusha and the brother Tarshan's mom, why we need baptism. So please, can you, Rachel, just 4 minutes, 2 minutes, 3 minutes only that explanation. தமிழில் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன இருக்குன்னு நாங்கள் பார்ப்போம். Can you find easily? Already last week we put it in that with the Hindi explanation and the Tamil explanation. So keep it your mind praying for the next hour baptism service. நீங்கள் உங்களோட மனதில் வைத்து நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்க. Always my heart desire to inside the church do it for the baptism, because it's a very different environment than the public place. Think about yesterday, if you had decided to do the St. Bernard Beach, our baptism service, it's not get good feeling. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த நாளிலும் ஞானஸ்தானம் என்ற வார்த்தையை சுருக்கமாக தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஞானஸ்தானம், ஞானம் வந்த பின்பு தண்ணீரில் மூழ்கி எடுப்பதே ஞானஸ்தானம் ஆகும். எல்லா ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களும் கட்டாயமாக எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டளை தான் இந்த ஞானஸ்தானம். இந்த ஞானஸ்தானம் என்கிற வார்த்தையை நம்ம 2ஆ பிரிக்க முடியும், ஞானம் ப்ளஸ் ஸ்நானம். இந்த ஞானம் என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேத வசனம் அழகாய் சொல்லுகிறது, கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம், தீமையை விட்டு விலகுதலே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம். நம்ம தீமையை விட்டு விலகி, அதாவது நம்மளுடைய பாவங்களை விட்டு விலகி மனம் திரும்பி கர்த்தரிடத்துல ஒப்பு கொடுக்கறதின் பேர் தான் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயமாகும். இந்த ஞானத்தை தான் கர்த்தர் நமக்கு சொல்லுகிறார். அடுத்ததாக ஸ்நானம் அப்படின்னா தண்ணீர்ல மூழ்குவது. இது எதற்கான அடையாளம் என்று பார்த்தீங்கன்னா, நாம் இந்த உலகத்திற்கு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு நீதிக்கு உயிர் பிழைத்திருக்கிறோம், அதாவது கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர் பிழைத்திருக்கிறோம். இதுதான் இந்த தண்ணீருக்குள் மூழ்கி எடுப்பதற்கான அடையாளமாகும். இப்போ அநேக சபைகளில் சிறு பிள்ளையா இருக்கிறப்பமே தலையில தண்ணியை தொளிச்சு ஞானஸ்தானம் கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஞானஸ்தானம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஞானஸ்தானம் அல்ல. ஞானம் வந்த பின்பு தண்ணீரில் மூழ்கி எடுப்பதே வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஞானஸ்தானமாகும். அடுத்ததாக, எந்த நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும்? வேத வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம், நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா, பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில், இந்த 3 நாமத்தில் தான் நாம் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும். அடுத்ததாக, இந்த ஞானஸ்தானம் ஏன் எடுக்க வேண்டும்? நாம் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது யோவான் 3:5, ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன். இந்த ஞானஸ்தானம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நாம் பிரவேசிக்க ஒரு அடையாளமாக, ஒரு முத்திரையாக உள்ளது. எனவே இந்த ஞானஸ்தானம் என்பது மிகவும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட மிகவும் முக்கியமான ஒரு கட்டளையாகும். ஞானஸ்தானம் எடுக்காத ஒவ்வொருவரும் ஞானஸ்தானம் எடுங்க. கர்த்தருக்கு பயந்து பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Amen. Holy Father, Abba Father, thank you for this wonderful explanation through the video clip, through the Bible verses, to people to get much clear to why we need separation from this world, how we can separate it from this world, what are the things we have to do for the separation. One and the most important public statement is the water baptism. இந்த காரியத்திலே நாங்கள் ஒரு காரியத்தை கண்டுகொண்டோம். நாங்கள் ஏன் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும், நாங்கள் ஏன் தண்ணிக்குள்ளே போய் வர வேண்டும், நாங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யங்களை உட்பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் எங்களை பிரித்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போகும்பொழுது. So Lord, as we mentioned Matthew chapter 18 verse 1 to 5, we need that childlike heart. நாங்கள் மத்தேயுவிலே நாங்கள் வாசித்த வசனத்திலே சிறு பிள்ளைகள் போல நாங்கள் மாற வேண்டும், அவர்களுடைய இருதயம் போல நாங்கள் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம். Because if we are not get that childlike heart, we are going to say no, I don't need. But when we are come to childlike heart, that means we are obey to our mother and father, parents, as a children age under 10, after 2. So that heart we need to decide, yes, I am going to take baptism. பிள்ளைகள் 2 வயசுலேருந்து 10 வயசு வரை எப்படியாக பெற்றாருக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படுகிறார்கள், அதே போல அந்த இருதயம் எங்களுக்கு வேண்டும், நாங்களும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. Lord, please prepare for a good place, wonderful place to take this baptism service. Prepare for that too, to proclaim once again your grace and mercy through the people who come to this obedience. யார் அந்த கீழ்ப்படிவுக்கு தகப்பன் தாய்க்கு எப்படியாக அந்த பிள்ளைகள் கீழ்ப்படிவு போல பிள்ளைகளின் இருதயம் எப்படியாக இருக்கிறது போல யாருடைய மனதிலே அந்த இருதயம் வந்து யார் அந்த கீழ்ப்படிகள் அவர்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தக்கூடியதாக ஆண்டவரே நல்ல ஒரு இடத்தை நீர் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் கேட்கிறோம். Now, right now, this moment, we are praying for Tanusha, Brother Darshan's mom, Brother Bhatya's mom. Just we have only 3 people, but when we are preparing that time, Lord can add to it much more people to take water baptism. ஞாபகப்படுத்துகிறோம் சனுஜாவை, தர்ஷன் அம்மாவை, பாத்தியான அம்மாவை. அது மட்டுமல்ல, நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்துகிற பொழுது இன்னும் நீர் பல பேரை அதில் சேர்த்து கொள்ள வல்லவராக இருக்கிறீர். Holy Spirit, please guide us, please direct us to make once again beautiful, wonderful, miraculous baptism service. ஆண்டவரே, நீர் அற்புதமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் ஞானஸ்நான காரியங்களை நீர் ஆயத்தப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யுமாறு கேட்கிறோம். Lord, thank you for who are the people accepted Lord Jesus Christ and already took to take place for the baptism. So Lord, they need much more thinking about the kingdom of God qualification. அந்த நாளிலும் ஞானஸ்நானம் எடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் இந்த இடத்துல வந்து ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவர்கள் இந்த நாளிலே இந்த ஞானஸ்நானத்தை மட்டுமல்ல, இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்பிரவேசிக்கிற அந்த காரியங்களுக்கு இன்னும் நிச்சயமான என்ன காரியம் இருக்குன்னு சொல்லி அதை நினைக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக அவர்களை மாற்ற வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். Lord, release Jesus, please release your healing power through your precious blood to heal our physical paining, diseases, hardness of our physical body through your precious blood. When the people, your people living this church, they are receiving and testifying about your physical healing. ஆண்டவரே, இந்த இடத்துல சபையில இந்த பிள்ளைகள் இந்த இடத்துல வெளியில போட போகுது வேண்டிய சரீரத்திலே என்ன பலவீனங்கள், என்ன வியாதிகள், என்ன நோவுகள், என்ன காரியங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவரே நீர் அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்.
As well, Lord Jesus, you are healing us mentally,